pa i da si pomolči me malo ljubavno. Ima zašto da molčim. Nasom mi dojde čovek, Makedonac, i reče, dojdi u Makedonija i pomogni mi. Po to videnije, vedaš posakatve da trgne me za Makedonija. Vidjeti razbrav me neka Gospod ne povika. Tamu da go propoveda me svetoto evangelije. Pobatod, nesretna jedna žena, bogobojazljiva žena, sedeše pokraj jedna reka i kaješe crvenim kajenjem. Nesretna Lidija, Makedonka, ne pokanilo svoj dom i reče, povelete, i na zdravlje neka je vodata što tja pijete od moj trvenik. I na zdravlje neka je levo što će go jadete od nivjeto moji. I so zdravlje, radost i bavina da se iznagledate, da se iznauživate od dvorot moj. No ve molam, nemojte da gi dopirate koskite, na pokojnicite od rodot moj, zato što to se sveti koski. Ako gi doprete, ti gi obeščestite, a obeščestenio je mrtov. Pogledajte tamo dolu, u dvorot. Ima dve stebla. Jedno to steblo krvavo. Drugo to steblo mlečno steblo. Jedno to doji krvavi, drugo to potomstva zadojuva. I zato, braća, zato naša ta krv makedonska nikogaž ne zastaruva. Kaj vas dojdov, ti se sluša neka ste ljudje pravdoljubivi i gordi na Božje to delo i neka pravedna raka imate, kako onoj što ve pratil da bidete njegovi pratenici na zemljata. A ja sam je nesovršen, kon toa što je vaš duševen mir i spokoj se stremam da bi se pridružam dojdov. Znam da živejam i vo skudnost. Znam da živejam i vo izobilije. Naučen sam na sej sekako. I sit da bidam, i glad da trpam. Sve možam preko Isusa Hrista koji me krepi. A znajete li vi, Makedonci, teka na početok od nablagovestijeto, koga dojdov me vo Makedonija, nemaše ni tu jedna crkva, nešto da mi dade, ili nešto da primime od vas, osim vas samite. Taka što stanavte obrazec za site vernici ne samo vo Makedonija i Ahaja, tuko vo cijeli od svet se prenese slavata za verbata vaša do Boga. Jaz, naistina ne znam da li ke prilega sega v ovoj čas, no vo lunja, vo nebeski zaliv ostala traga bezglasni od glas. Vo što ne znam. Ne znam nikoga diva da se staji drevna strast kon tloto lakomo kon Boga. I ne znam da li su mola sega jas. A potomcite sta pisani. Gi gledam smerni vo red. Se spušta i anđel vo led kon lepa cerkov na kolnati mesta. Dobro, braća, što pleme sme bile, što nakon, što misla zla ni smatila vid, anđel od kacna treperi,
Jasen je govor na zrakot, božestvena gledka. Na Boga je reč, cela Makedonija, pak da se zbere na drevni odpovik, na drevna vera. Ne omraza sega, ne odmazda sega, ne zamahna meč, a ljubav, ljubav, ljubav mi treba. Vidjeći, jedno je satjeto na duhot, a drugo je satjeto na dušata. Jedni čeli go pomnat jednoto, a drugi drugoto. No polnje sekoga sabotna sozdatelot. Ništo ne se gubi vo prostorot, makar što postojamo si zaminuvame nije. I sve je rastenje i sklad, bez razlika na sekoji pad i odrom, pa krozite se krevat i pupat sred nebesata. Taka je sekogaš. Taman si pomislil deka smrta te obkoluva od sekade. Gledaš kako naprolet se otvora sitnite cveća poridovite i kako Bog go širi krugodvo sekoja čaška što cveta. Veliki ne na smrta, što veli da. Ама не знаеме ние да го уживаме животот. Расposlan на секоја преда до нас. И уште сте не свикнати на хармонија. Речи си редовно се за нас бива испокршено. Како тресната од карпа стомна, во која пред тоа престојувал кладенецот на летото, станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така наместо да склати цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни, во несклад копитата и галопот, целта и патот, на една страна конјот, на друга коњаникот. И ретка е, драги мои, и ретка е. Но чувајте ја кога ќе ви се јави сликата на працелината, конј, коњаник, планина, сонце, македонско, тоа чувајте. Мир вам. Ќе дојдам при вас откако пропатувам по Македонија. Ќе минам преку Македонија. Слава ти, татко мој, што си запишал македонците во Божиот катастар. Бог запишал Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Што можеме тука да направиме ние? Ние не сме свесни дека покрај она што сакаме самите постои Божја воља. Бог што состави човек да не разбира. Дали ние ќе се откажеме од она што сме? Македонија е избран сад. Не е туку така ставено име. Не е име ставено од човек. Запишано е од небесниот Отец. Во живо слово, во Божји катастар, кој никој не може да го избрише ако останете во Исусовата љубов. Знаете, ние можеме да зборуваме за земни желби, за битки, за состојби. Исус вели,
ne plaši se malog stado. Ne bojte se, vo svetot ke imate maki, no jaz, ne jaz, Isus go pobedi svetu. Ние можеме да победиме. Сатаната не можеме да го победиме сами. Вие сте свесни дека се случува Армагедон. Откровение 16:16. И ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон. Еден ми вели Армагедон било таму негде во Сирија. Човеку, син код човечки, не се работи за географија и историја. Се работи за духовна состојба, за битка за души, за разлагање на поимот човек, за да не може во слободна волја да ја избере светлината и љубовта Исусова. Вие сте во Армагедон. Ве негираат како луѓе, сакаат да ви го променат името, ве убиваат, ве расплнуваат, ве убедуваат да го промените полот. Знаете, Дела 15:14. Небесниот Отец вели ќе изберам народ што ќе го прослави не моето, неговото име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот. Апостол Павле сака да оди во Африка, во Витинија, во Азија. Светиот Дух не го пушта. Исус не го пушта. Духот на Отецот. И му вели, дојди во Македонија и помогни ни. Јас денеска ќе речам, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Кој се надева на човек, проклет да е. Знаете, Јона спие на дното на бродот. Бродот тоне, сите се молат на своите богови и го наоѓаат Јона и му викаат, стани, бродот тоне. Кој си ти, моли се на твојот Бог. Јона им вели, мојот Бог создал се. И тогаш сите се исплашија. И Јона рипна во водата, за да не потоне бродот. Потоа го лапна кит, потоа по 3 дена се молеше и повторно Господ го однесе во Ниневија. Господ му рече, оди во Ниневија и сведочи им. Оди во Армагедонија, те не сакаш. Потоа Јона им сведочи, ниневејците се покајаа и Господ им прости. И Јона отиде да спие под една тиква. Кога се исуши тиквата, Јона плаче. Зошто плачеш, Јона, му вели Исус? Плачеш за една тиква која не си ја ни посадил, ни поливал, а мене ми се лути што сакам да ги спасам армакедонците, ниневејците. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците? Дали ќе ги спасиш ниневејците? Дали Македонија има еден праведник да го повика Исус и да се спаси тоа што е запишано, тоа што е именувано? Во Библијата пишува дека народите се дадени во владење на Исус Христос, дека Он ги дава имињата. Ние тоа го имаме де факто запишано. Што сега ќе разговараме? Народот рече, не, тие ве менуваат. Со кого војувате вие? Се распаѓа системот. Се распаѓа се. Се распаѓа поимот човек. Зошто се овие армакедонски слави? 27 години. Почнавме неофицијално во илегала, завршуваме во илегала. Каде во Европа на друго место се забранува македонската култура? Каде се забранува, јас да не можам да одам во Пиринско, во Албанско, во Егејско и не се финансира културата на македонците што живеат таму. Се забранува духовна комуникација. Не зборуваме за убивање, зборуваме за убивање на духот, духот Господов што е во нас, духот на Исус за љубовта. 27 години. Ние немаме држава која сака да ја уништи македонската култура. Ние само замислуваме, не можеш луѓето што ги испратил Господ да работат, да ги цензурираш, да крадеш, среброљубието е најголемо зло. Ние сме собрани овде
како стадо без пастир. Тие сакаат да ве заколат, да ве сничкосаат, да ве уништат. Само еден е патот. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. И ќе оставам секој од вас да размисли за тоа. Ако Бог запишал Македонија, кој сака да ви избрише? Дали вие се согласувате на тоа? Народот рече не, но тие продолжија. Тие се слуги на поднебесните сили на овој век. Само со Исус може да се победи. Амин. Добро вечер, почитувана публико. Имам вечерва чест да представам книгата која што излезе по 42 дело поред во рамки на едицијата Крвта Исусова. Ова е дело напишано од авторот Стојан Георгиев, човек кој што доаѓа од Пиринскиот дел на нашата Македонија. Дело кое што е создадено со љубов, напишано со љубов и говори за љубовта. Говори за љубовта, онаа вистинската, онаа која што нема граници, онаа која што нема ограничувања и која што не знае за блокади. Се работи за повест за една македонка, а всушност се работи за една љубовна приказна на авторот. Љубовна приказна која што почнува да говори за неговата врска со сопругата Марија, Маре, како што нарекува авторот. Љубов која што успева да ги победи сите проблеми, сите неволји кои што ги преживеал авторот во својот живот. Истовремено оваа книга говори и за љубовта кон својот народ и кон својата држава, Македонија. Ако семејството е микроформа на нацијата и ако огништето, домашното огниште е микроформа на државата, тогаш Стојан Георгиев успеал да направи еден огромен подвиг во својот живот. Успеал да не се откаже од својот народ и од својата земја, а истовремено да го сочува семејството. Тој е човек кој што уште во млади години решава да тргне по македонскиот најдолгиот пат и да го носи крстот, својот крст, ни сите маки и неволи, да ги истрпи сите притисоци и истовремено е веројатно еден од малкумината среќни луѓе кои што успеваат да не се откажат од македонството, а да го сочуваат своето семејство. За секој голем човек стои голема жена. Авторот говори токму за една таква жена. Таа успева да ги одгледа неговите две ќерки, го чека додека тој во 2 наврати испратен на робија, за на крајот во еден момент да се реши да му побара прошка. И авторот ќе каже, не е таа која што требаше да побара прошка, туку јас бев тој. Стојан Георгиев со оваа книга го увековечува својот животен пат, давајќи во неа еден преплет на информации и на случаи настани од приватниот живот, меѓутоа и од неговата борба која што ја води
во рамки на Бугарија за признавање на македонците, борба која што никогаш не престанува, и тој човек не се откажува и покрај сите притисоци, и покрај тоа што понекогаш можеби кога очекувал не ја добил поддршката од својата матична држава, и она што можеби оваа книга прави повредна е токму тоа што е дури излегувањето на ова дело за прв пат во Македонија чекаше со години, чекаше одредени работи да се променат и излегува токму во еден момент кога ова дело и сите настани опишани во него покажуваат одредени работи кои што можеби добар дел од луѓето и од народот не ги знае, а кои што објаснуваат зошто сме стигнати тука и дојдени до ова дереже до каде што сме. Стојан Ѓорѓиев не се откажа во ниеден момент од битката и тој во ниеден момент не жали, ниту во оваа книга искажува сомнеш во тоа дали требало да се жртвува себе си, бидејќи се држи до онаа македонска максима дека ако не изгориме ние, како ќе дојде светлината. Неговата сопруга верува во Господ, таа често знаела да го бодри и да му каже Господ напред, ние по него. И веројатно таа верба, таа храброст што има, му дала на авторот можност да истрае, му дала моќ во одредени моменти кога веројатно сите проблеми и притисоци се обидувале да го слечкаат на колена, сепак да остане на нозе и да продолжи по својот пат. Тој е човек кој што никогаш за своето дело, за својата борба, за сето она што го сторил, не побарал ништо за возврат да биде награден или да биде поставен на одредена функција, туку напротив секогаш гледал за добробит на македонското движење во Бугарија и се обидува едноставно да работи како неуморен член, кој што успева во едни многу тешки услови да добие многу битки. Благодарение на тие битки ние денес имаме оваа книга и благодарение на тие битки ние денес во Бугарија имаме луѓе кои што и покрај наспроти сите притисоци остануваат да бидат она што се македонци. А сега чест е да го поканам театарскиот апостол Страшко Милошевски да проглаволи делови од оваа книга. Од Шумен, претходно го слушнавте бе Стојан Ѓорѓиев, почесен председател на Омојлинден Пири. Ова се 27-миот македонски слави. Некои од вас што доаѓале знаеа дека овде доаѓа по 80-100 македонци од Егејско, од Пиринско, од Преспанско, од Албанско. Тие не доаѓаа со мраза, тие доаѓаа со чисто срце, ги пееа песните, не ги кажуваа приказните. Тие доаѓаа и простуваа на оние што и денеска ги убиваат. Замислете народите кои вршеа етничко чистење и ги убиваа македонците, наместо да се покајат, да застанат пред Бог, да се извинат, да ги отвориме границите и да живееме како браќа и пријатели, тие и денеска тврдат дека македонци не постојат. Бог запишал дека има македонци, тие велат дека нема. Кому да му веруваме? Зошто денеска не се овде македонските групи од Егејско, од Пиринско и од Албанија? Ќе поставиме неколку прашања кои заслужуваат одговор, бидејќи еден ден секој од нас ќе застане пред Бога.
Зошто е прекинато финансирањето на оваа манифестација, која чинеше колку една вечера на Министерството за тортура, цензура, двојазичност, мултиетничност, ЛГБТ, соцсадомазо, фашизам, мазохизам, научно-садово, надвор од Македонија, за Исус, не за сатаната. Македонија е земја на Исус Христос. Зошто? Па тој ја именувал, тој ја запишал. Сатаната и неговите слуги ќе не избришат. Додека постои еден праведник кој го повикува Исус, Македонија како Израел ќе остане. Израел има завет со Бог. Македонците се народ што го повикува Бог. Избран сад да се шири светото Евангелие. Зошто се цензурира македонската култура од Министерството за цензура? Чие министерство е тоа? Кому му служи? Каде не вода, како овци на клање? Ке не затројат, ке не уштат семејството, ке не ги забранат песните. Што сака слепиот водач да направи? Кога слеп води, обата ке паднат во јама. Знам дека не е лесно да се остане човек, да се остане во Исус, да се остане во љубовта. Но пишано е, простете и ќе ви биде простено. Ние им простуваме на сите. Им простуваме. Тие го распна Исуса. Исав се откажа од своето првородство за една вечера. Браќата го продадоа Јосиф. Јуда го продаде Исус за пари. Среброљубието е најголемо зло. Истото се случува и денеска. Ние им простуваме. Јас не ја барам својата слава. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Армагедон е единственото нешто што вреди да се слави. Тоа е второто Христово пришествие. Исус ќе дојде и ќе нас суди на сите. Македонија е Исус Христова земја. Тоа не зависи од политичарите, од масоните, од сатаната, од сатански организации. Тој не запишал и не именувал. Имаме ли ние љубов да останеме во него и тој да не води? Зашто кој верува во Исус го победува светот. Имаме или немаме? Мир вам. Се надевам дека наредните 28 слави армакедонски нема да бидат во илегала, нема да бидат тајно и ќе имаме Министерство за култура, не Министерство за цензура, двојазичност, ЛГБТ, распаѓање на семејството. Уште колку македонска крв е потребна за да се наситат. Мир вам до Божиот царство небесно. Тоа е се за оваа вечер. Да се надеваме дека ќе дојдат подобри времења, а ние треба да останеме и да се љубиме еден со друг. Дали македонците се љубат еден со друг? Ако не се љубиме еден со друг, ние излегуваме од Божиот закон на љубовта. Ако јас не можам да одам во Пиринска Македонија, излегувам од Божиот закон на љубовта, ако се откажувам од македонците од Египство, ако јас не го љубам братот свој македонец кога сум го видел, како ќе го љубам некој друг таму што не сум го видел? Ние мораме да се љубиме, први меѓу себе си, а потоа сите други. А тие сакаат да го забранат тоа. А тие сакаат да го забранат тоа. Не за сатаната. Да, за Исус во Македонија. Доколку постои еден праведник, Господе Исусе Христе, ти вети дека ќе ја спасиш Македонија. Знам дека постои барем еден праведник. Те сакам, Господе Исусе Христе. Армагедон еси, станете мртви да влезат живите. Амин. Добро вечер на сите присутни овде во оваа зала. Добро вечер на цела Македонија. Драго ми е, зашто одново сме заедно со вас.
Јас сум веќе може би за 13-14 пат во Скопје. По покана на професор Тихомир Стојановски. Сакам да ви кажам неколку збора за единствениот вестник, единствениот македонски вестител во Пиринска Македонија, Народна воља. Овој вестник е создаден на 1 октомври 1980 година во Сиднеј, Австралија, а подоцна на 11 март 1981 година се отпечатва в Лондон и на другата година, месец април, вече е преместен в Лондон. А след една година е вече дошъл, след април месец, е вече отпечатван в Благоевград, като заглавен редактор е назначен Георги Христов с псевдоним Ян Пирински. Трябва да ви кажа, че веднага започна злобна антимакедонска кампания. Вестникът беше наречен антимакедонски, вражески и така нататък. Но, благодарение на главният редактор, който прояви висок македонски патриотизъм и храброст, вестникът остана. Въпреки че полицията на няколко пъти незаконно навлиза в редакцията и конфискува целият му брой. По-късно към вестника се включи като заместник редактор нашият любимец Стойко Стойков, който сега е преподавател в град Щип и достигна до степен доцент, който всъщност е нашият дипломат, изпълнява всички дипломатически мисии на най-голямата македонска организация в Пиринския край, Омо и Линден Пирин. Затова искам да ме поздравя. И от името на главният редактор на вестника и да ви пожелая здраве, здраве на вас, на вашите семейства и вовеки да доживее нашето национално име, да запазим нашия национален идентитет. Ова книга, която представихме ова вечер, на Стоян Георгиев, който е първият председател на Омо и Линден Пирин и на Омо и Линден, разбира се, сега като почетен председател, трябва да ви кажа, че това е един безпрецедентен героизъм. Стоян Георгиев еднакво обичаше своето семейство, своята любима съпруга и своята мила татковина. Скъпи присъстващи, трябва да знаете, че това не е единствената книга, която издават лумтените, както ни казаха високо поставени власти в София. Може би, не мога да ви кажа с точност, но има над 25 книги, издадени на такива македонци като него. А пък за неговото мара мога да кажа, че това е жена, достойна за подражание, за пример, не само на македонските жени, но и на всички македонци, която като орлица защитаваше своите деца, когато
той лежеше по българските затвори. Сакам да ви изпея една песна. За войните на Самуила, за земята ни изконска. Дур до кукуш да се чуе бащина му стара куйка. Дедо зурно да надуе, тапан до небо да чука. Последната песна, коя я написах и коя е най-актуално в днешното време. Влез во Европа. Завлезат во Европа. Завлезат во НАТО. На нашата порта тропа нещо грозно нам познато. Нека отпреди врати са мракот. Отпреди врати от гръци и от братя бугари, и стихиели, и въци, стари мераци, пусти мераци стари. Нека да бъдем поганци, азиаци, африканци, та и марсианци, само не и македонци. Како бугари ли да влезем, или ко гръчки славофони, тугио име ли да вземем, да сгазим Божите закони. Со нас да бъде Бог и нека да влезем како македонци, да не бързаме по лека Александрови потомци. Без нашето име не ни трябва ни Европа, нито НАТО. Символ на гордост и слава, ореол божествен ни стана, недостижим и близок остана и лек, и песна, и рана. Ти, Гоце, во нас си сърцето, ти знамени стана, което е огин в студените зими. Ти, брат си и син си любими, ти, брат си, ти знамени стана, което е огин в студените зими. Со песните секој те знае. На орото рамо до рамо и сърцето вече не трае. Едно име имаме само. Почитувани сестри и братя македонци, се извинявам, че не ми дълго гърлото, но че сме да се съберем тук, да покажем дека ни има още. Нека македонството у нас не е сгаснато и никога няма да сгасне. Моят живот съм го посветил изцяло на нашата Македония и още от дете. Майка ми татко е лежал во Солонския затвор преди Куби 5 години затвор. Но татко му е убит 12 години за свободата на нашата Македония. И годините 46-7 тогава нашата Македония в България беше поне призната в Пиринска, някаква автономия дадоха културна. Ние много се радувахме, много песни македонски и така нататък. Но по-нагоре вече, когато дойде Тодор Живков, много тежко ни се пише. Преди него
Аз бех 11 клас в гимназия, дойде брата на Никола Вапцаров, нашия македонски брат Борис Вапцаров. Он беше председател на окръжния комитет на Пиринска Македония на комунистите в читалището на град Петрич. Удържа беседа от наслов Македония географско понятие. И мен не ме бе 10 дни неговата реч и 2 прашения му поставих какви са били Македони. Обе Александър Велики, Филип II и другите именити македонски кралеви. Гърци ли са били или македонци? Второто прашение какви са били Гоци, Делчев, Дарно, Кроевяни, Сандански и така нататък. Българи или македонци? На първото прашение вика били гърци, на второто българи. Аз много се възнамерих, напуснах залата и за 2 вечери направих само едно печат. Суръкът беше само един избор Македония. И разхвърлях летоци. 3 месеца мога да фанат кой той е, що ги прави тези летоци. Накрая ми открил и отлежах 18 дена в Благоевград от полиция, тормозен, но не ме осъдя. На следната година правих организация от 67 души, македонци се запиша лично, да се борим за обединяване на нашата Македония. 3 дела ние искахме и се си мислих, ако се съберем с връзка македонци, да превземем. Те са младежки, нали, такива, така съм си мислил тогава, 17-18 годишно момче, дека можем да освободим поне Пиринския дел да си го приключим към Република Македония. Но не било така, не съдържа 113 дена в държавна безбедност в Благоевград, тормоз, друго, трето и осъдя 4 години затвор. След излизане от затвора, почнах да работя като бавичия. Исках да следвам видеозатвор, учих френски, английски, гръцки, турски. Времето така и така ми изгубим поне нещо да бъда полезен за себе си. И като си дойдох, иска да следвам френска филология, ама не ми разреша, бидейки комсомола, българските не трябва да дадат разрешение, дека може да следва. А аз бех неблагонадежен и не можах. Не можах да следвам. Само завърши строителен техникум в Благоевград в София и почнах като техник да работя. 13 години после първата присъда, нова организация, известния Сократ Маркелов, вие повечето го знаете. Дойде да работи, аз бех технически ръководител на корекция на река Сърмешница, строили се методиките ми. Дойде да работи към мен и ме канеше от него и запознаваме с някои люди. И разбрах дека има македонска организация. Аз тогава на едно звание написах до македонците да се борим, да не се плашим. После ме фаня много, още 4 години и така моя живот се посърне заради Македония, но аз не жалям за това. Тежко ми е било. Това е съдбата на тия 60 истински македонци по България не е лесна. Това да ви е ясно. Но нямаме друг избор. Ние трябва всите и днеска това ще остава в Македония на нас. Сега съм почесен председател на Обединен Пирин и ние излезохме с декларация дека не признаваме договора, изключен между България и Република Македония. Не признаваме Пресканския договор с Гърция. И това ние не може да се... Аз не съм се молил за Северна Македония,
Искрено Македония може да отпечатаме. Тежко е, братя, много тежко е, брат. Борбата продължава. Благодаря. Батко Стояне, сега заради големата работа која не чека за проширувањето на членството на теренот на Петричката околија, треба да го повлечеш тоа твое ветување се за доброто на Македонија, како и за доброто на сите нас. Ти имаш големо искуство и авторитет на достоен раководител. Треба да ја прифатиш функцијата председател на Петричкото околиско раководство на ОМО Илинден Пирин. По тие зборови на инженер Балджиев присутните стана и со ракоплескање скандираа честито, честито. Кога се подсмири масата, им реков: добро, браќа, ја прифаќам вашата доверба, но да знаете дека не чека огромна работа. Тоа беше во време кога требаше да се регистрира новата ни партија ОМО Илинден Пирин. Но за да се пристапи кон регистрација на една политичка партија, треба да се соберат најмалку 5000 подписа, бидејќи така беше регулирано со новиот закон за регистрирање на политички партии во Бугарија. Раководителите на сите секции во Петричката околија се зафатија најодговорно и за само 3 месеци беа собрани над 1300 подписи. Луѓето со собствен подпис ги пополнуваа потребните формулари за членство во организацијата. На седница на новата организација ОМО Илинден Пирин, што се одржа 2006 година, во местото Попови ливади на Пирин планина, бев избран за копредседател. Истата година присуствував на годишно собрание на Европската слободна алијанса, каде поднесов молба за прием на ОМО Илинден Пирин за редовен член. По мојата молба, председателот на Европската слободна алијанса, господја Нелк Маес, испрати писма до председателот на Бугарија Ѓорги Прванов и до премиерот на владата на Бугарија Сергеј Станишев. Во 2008 година во Варшава заедно со Павле Филипов Васкопулос од Миножито, од Егејска Македонија, ги штитевме правата на македонците во Бугарија и Грција. Во месец септември 2009 година, јас и копредседателот на ОМО Илинден Пирин, Стојко Стојков, заедно со 95 членови на ОМО Илинден Пирин, протестиравме 2 дена пред Советот на Европа и пред Европскиот парламент, поради крајно нарушените права на македонците како во Бугарија, така и во Грција. Во месец јуни 2009 година, заедно со Насе Парисис од партијата на македонците во Грција, Миножито, учествувавме на првата конференција на ОМД, Обединета македонска дијаспора, што се одржа во Вашингтон, Соединетите Американски држави од 11 до 13 јули. Многу пријатни моменти поминавме со македонците дојдени за тој генерален конгрес на ОМД од сите страни на светот. Не имаше од Австралија, Канада, САД и од европските земји. По завршувањето на конгресот гостувавме кај нашите браќа македонци во Канада. Петрич, 17 февруари 2015 година. Настапува денот кога треба да направам анализа на се што е опишано дотука во оваа повест, и тоа 2 месеца и 8 дена од операцијата на мојата маре. Живеев ден за ден, немам желба за ништо. Ниту ми се јаве, ниту можам да спијам спокојно. Никогаш порано во моите 77 години не сум се чувствувал толку слаб, истоштен и несреќен. На 2 пати по 4 години сум подлежал на затворите на Бугарија и никогаш не сум се чувствувал како сега бездушен. Секогаш сум си мислел дека времето во затворот ќе помине и дека јас пак ќе се вратам покрај моето семејство. Но сега во таа очајна ситуација само на нашиот Исус Христос постојано се молам да ја врати радоста и насмевките на нашите лица во семејството. Ако нашиот Бог Исус Христос помогне мојата маре да оздраве,
Ветих пред пријателите од Гевгелија, Република Македонија, најпрво кај нив ќе одам лично да им се заблагодарам за сета морална и материјална подршка што ни ја пружија во најтешките моменти од мојот живот. А после ќе поминам низ селата и градовите на Пиринска Македонија, лично да им се заблагодарам на сите што ме поддржуваат да бидам истраен и силен во тие тешки моменти. Во неделата некаде околу 10 часот ми зазвони мобилниот телефон и гледа ми се јавува мојата Маре. Зашто ми се јавуваш, ја прашав? Да не се прочка и ако нешто сум ти сгрешил, прости ми, тихо ми одговори мојата мила Маре. Јас треба да барам прошка од тебе, мила, и реков и почнав да плачам на глас. Очите за миг ми се наполнија со солзи, ја ставив левата рака на микрофонот за да не ги слушне липањето и длабоките воздишки. Откако се прибрав малку, достегнав гласот за да не забележав и плачам и продолжив. Затоа што во таа состојба во која си сега, сигурно и јас имам известна вина. Во тој момент го исклучив телефонот за да не ја вознемирувам и да не почувствува дека многу тешко ги преживувам овие моменти. И дај Боже оваа разделба да биде времена, а милата е многу силна жена, ниту еднаш не се поплака дека нешто ја боли, дека нешто ја мачи душата. Завчера, откако ми се јави Марето, отидов во село Старчево, во црквата Света Мина, но беше затворена. Ете, затоа го поканих мојот пријател и соборец Илија Сопиров да појдеме во Република Македонија, во градот Радовиш, во црквата Света Троица. Таму запалив неколку свеќи за здравје на Маре и купив една икона на Света Богородица со младенецот, која била осветена по кажувањето на клисарот на црквата. Кога се вратив дома, по скајп ја покажав иконата на Маре, многу ми се бендиса и ми рече да ја постава на диванот во холот, така и направив.